дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. умедвор ҳастам ки ҷолиб хоҳад буд ва мисли бозиҳои дигар шумо албатта онро тамошо мекунед. самимона изҳори сипос мекунам ба муаллифони саволҳо. ҳарчанд шумори саволҳои шумо камтар мешавад, фикр мекунам ки ин як андоза ба корҳои саҳроиву корҳои деҳқониву шояд намедонам кадом як ташвишҳои дигар вобастагӣ доранд, вале ба ҳар сурат фикр мекунам ки чун барномаи мо шомгоҳӣ пешниҳод мешавад ва қисмати дигар ё такрор ё рӯзонаам барои шумо тақдим мешавад, шумо имкон меёбед ки албатта ин барномаро тамошо кунед бо аҳли оила ва кӯшиш кунед ки дар баробари ҳозирҷавобон шумо ҳам бо истифода аз ҳамун як дақиқа ки пешниҳод мешавад ҷавоби дурустро пайдо кунед. имрӯз дар меҳмонии мо дастаи омӯзгори ҷавон ширкат доранд ва ман ҳоло шуморо бо аъзоёни ин тим ошно мекунам. умедҷон маликов, шаҳбоз неъматзода, азиза фаттоҳзода, дилнозаи мирзовалӣ, муниса суноатова ва сардори даста хуршед амонов. хуб, қоидаҳои бозии мо иваз нашуданд. як дақиқа вақт пешниҳод мешавад. баъди он ки як дақиқа вақт тамом шуд, шумо аслан комилан дигар фурсати фикр кардан надоред. як дақиқа пешниҳод шуд, капитани команда мегӯяд ки кӣ бояд ҷавоб бидиҳад. шумо бе шарҳи зиёдатӣ, бе такрор кардани савол бояд фақат ҷавобро пешниҳод кунед. якум ҷавоб бояд пешниҳод шавад ва як ҷавоб пешниҳод мешавад. мо ҳамон як ҷавобро қабул мекунем, дурусту нодурустии онро пешниҳод мекунем. хуб, як дақиқа вақти иловагӣ доред ва ҳар вақте ки пеш аз муҳлат, яъне вақт истифода нашуда ягон сонияаш, агар фавран ба савол ҷавоби дуруст пешниҳод мекунед, як дақиқа вақти иловагӣ мегиред. қисмати ё қоидаи аз ҳама асосии ин бози ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. бозӣ то ҳисоби 6 идома меёбад. саволҳоро ҳайати эҷодии ин барнома ва ҳам қисман мухлисони ин барнома барои мо фиристоданд ки мо аз онҳо миннатдор ҳастем. хуб, агар шумо омода ҳастед, пас марамат ба бозӣ шурӯъ мекунем. рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 1, таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар аввали асри 19 дар Париж як хизматрасонии аҷоибро мушоҳида кардан мумкин буд. ба назди фармоишгар аспу ароба меомад, аз он баъзе таҷҳизоти оҳанӣ ва баъзе қисмҳои чармиро мефароварданд ва баъд як муддат омада онҳоро гирифта мебурданд. шумо гӯед ки фармоишгар чӣ хизматрасониро фармоиш дода буд? як дақиқа вақт барои фикр кардан доред. марамат, фикр кунед. вобаста ба саломатӣ боша. яке мегузоштану боз мебурдам. чӣ намуди хизматрасонӣ ё ки чӣ? охи шумо вақте ки фармоиш метед меёрам медузам бо мегирам мебарам хел фармоишгар значи ягон мумкин шартнома дошта бошад, масалан маҳсулоти хунук мегирам мисол меёра омода мекунам месозам шояд мисли ҳамин кирмакпарварие ки дахно масалан кирмака дар хони нафаро меёран парвариш мекунанд кирмака бо ба давлат месупоранд ин ҳамам хиярум фақат мутахассис намерасад, фақат ашӯихон ҳама чиз асбоб лозим. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, капитани команда, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? хоб, ба ин савол аъзои дастаи мо умедҷон ҷавоб медиҳад. марамат. фармоишгар вобаста ба саломатии худ, яъне беҳтар кардани саломатии худ ё табобат фармоиш медиҳад? бо оҳану бо қисмҳои чармӣ як аспу аробада оҳан меёранд, бо баъзе чимчи меёранд, чарм меёранд. шояд ҳамон асбобҳое ки барои ҳамон табобат лозим аст. масалан табобати чӣ? шумо бачаҳо кӯшиш кунед ки ҷавоботон умумӣ набошанд.
مثلا برای طبابت میارن یا خوراک آورده بودن، این بسیار جوابای عمومی هستند. خب جواب باید مشخص باشد و همون قاعده اساسی بازی ما رو شما فراموش نکنید که جوابهای قسمان درست همچون جوابی نادرست میدوزا با میگیرن بعد دختان میبرن فقط مردم برای ذخیره مهنتی. مرامت چی جواب پیشنهاد میکنید؟ دختانی پایافزال. پایافزال میدوختن. و گفتیم که بعد یک مدت اومده گرفته همون چیزا رو میبردن گفتیم. یعنی پایافزال خود رو میدوخت و بعدتر اومده اسباب‌ها رو میبرد. اسباب‌های پایافزال دوزی را با اسب و عربه میآوردن. اونا هم خیلی کلان بودن. خوب بحث بعدی نکنم، اختیار شما است، جواب شما قبول است البته ولی نادرست است. باید بگم که اینجا گپ درباره خدمترسانی شستشوی آببازی میرفت و اون وقت با واننا و با خدمترسانی‌های آببازی همه دسترسی نداشتن و در همین تجهیزات اما مال اشیاء برای آببازی را میآوردن و اون چرم‌ها به حیث پرده خدمت میکردن، محکم میکردن که آب بیرون نبراید. و وقتی که فرمایشگر آببازی میکرد، دستورو میشست، پاکیزه میشد، حمام میکرد، آمده باز همون چیزا را گرفته میبردن. انا میگن خدمترسانی در آغاز عصر 19 در پاریژ جاری بود. سوالی رقم 12. شما درباره آگاتا کریستی معلومات دارید؟ میشناسید کی است آگاتا کریستی؟ بایداتون است؟ یک نویسنده که اثرهای دتکتیوی زیاد نوشته است. دتکتیوی میدونید؟ آگاتا کریستی. خلاصه از اون میپرسند که همین موضوع رو برای رمان‌های دتکتیوی از کجا میگیرد؟ چقدر به مغز او میآید به معنیش؟ او میگه که همین موضوع ها هنگام همان کار با ذهن من میآیند و همان کاری که او گفت او کاری دوست داشتن نیست، او کاری نیست که مردمی را دوست دارند، مخصوصا زنها. شما گوید که به اندیشه آگاتا کریستی موضوع اساسی رمان‌های او هنگام کدام کار به یادش می آمده است یا در ذهنش پیدا می شده است؟ مرامت یک دقیقه وقت فکر کنید. عدالت نسبتی زن. نه او کار درست خودش اجرا میکنه. یکی همین عمل برای زنها برای زنها نه، برای اون نه، برای همه خوب است. همین معنی کلمه دتکتیوی چی نیست؟ حقیقی، واقعی، خیالی. اثرهای گفتگویی می نویسد موضوع را از همون هنگامی که هنگامی کاری را اجرا کردن در وقت رمان ننویسید. بسیار آدما وقتی خوابده شاعرات میبینن، در وقتی خوابشون میبینن. بعضش وقتی خواب، بعضش شام وای میکنه نمیدونم ماکی کدوم بعد ایجابات گفتن که برای زنها محکوم چیز برای کار پیشنهاد کنید بچه‌ها. کدام کارها کدام کارها مثلا همون عمل ما بیایم مهمه. مثلا با در بین جامعه گشتمون و یا در بین مردم مثلا با شعبه همون پلیس رفتن برای دتکتیو بسیارتر درباره گفتگوی در همین جنوب عدالتی نسبتی یک دقیقه وقت شما سپاری شد. مرامت سردار دسته کی به سوال جواب میدهد؟ از دسته ما به این سوال دینازا جواب میدهد. جواب اعضای دسته ما این نافهمی بین زن و مرد. یعنی هنگامی نافهمی ها بین زن و مرد همین موضوع رمان ها در ذهنش پیدا میشد. خیلی؟ بله. قبول است. من در خانه چی کارا را زن میکند؟ بیا یک بار حساب کنیم. من این جواب شما را قبول کردم البته. کدام کارا هست؟ مثلا شما از درس میروید یا که از تحصیل میروید یا از کار میروید به خانه چی کار میکنید؟ خوراک میپزید. بعد اون رو استعمال میکنید. بعد چی کار میکنید؟ شستشوی چی؟ شستشوی چی؟ همه ظرفا رو شستشوی میکنید. کاسه و طبق میشوید. بله. انا همین جواب اگر پیشنهاد میکردید کاملا درست بود. اندیشه آگاتا کریستی همین است که گفته از هنگام شستن کاسه و طبق یعنی ظرف ها در آشخانه.
саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. қисмати сари ҳамон ҳайвон дар нишон ё герби ҷумҳурии кот диовар оварда шудааст, яъне тасвир шудааст. қисмати сари ҳамон ҳайвон дар герб ё нишони кот диовар оварда шудааст. савол фаҳмост? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. парчам гуфта ки нишони давлатӣ. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб мегӯяд? ки аз географияву намедонам ҷуғрофияро хуб медонад? муҳтарам ровӣ, ба ин савол ман ҷавоб медиҳам. аз ҳайвонотҳое ки дар африқо зиёдтар дида мешавад, шояд ки эндемики ҳамон минтақа хос ҳамон минтақаро ҷой кардагӣ бошанд, ба фикри мо ин зарофа мебошад. зарофа мебошад? бале. шумо аллакай фаҳмидед ки ин кишвари африқоӣ аст, не? бале, бале. дар қисмати кадом қисмат аст? ғарбияш пойтахта шаҳри ямусукро. дар қисмати ғарбӣ аст. кадом шаҳр аст гуфтед пойтахташ? ямусукро. бале, офарин, дуруст аст. хуб, бо либерия ҳамсарад аст, бо гвинея, бо мали, бо буркина-фасо, бо ғано ва то соли 1960 яъне колонияи фаронса буд. бале, соли 1960 аллакай қариб 17 давлати африқо. бале, то соли 1960 яъне ки колонияи ин кишвар буд. ҳатто соли африқо меномад. забони расмишон ба фикрам агар хато накунам фаронсавӣ аст. хуб, ба назари шумо дар герби онҳо ё дар нишони онҳо яъне ки зарофа тасвир шудааст, ҳамин тавр? бале. зарофа чӣ ҳайвон аст? ҳайвоне ки ба забони чӣ хунам гардандароз мегӯем. жираф. жираф. қисмати сари зарофа аст, не? бале. хуб, қабул аст ин ҷавоб. қабул аст. ва боз дар бораи дигар ҳайвонҳо ҳам фикр кардем? чун африқо гуфтем, ягон ҳайвони дигар ба ёдтон омад? вақте мо африқо мегӯем, дар ин ҷо филҳои африқоӣ. филҳо. ана агар ҷавоба мегуфтен филҳо, комилан дуруст. қисмати сари фил тасвир шудааст дар нишони кот диовар. фил. саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед. бубинед, дар хонаҳои дар аксари хонаҳои аврупоӣ дарҳо масалан метавонанд ки тарафи берун кушода шаванд, метавонанд тарафи дарун кушода шаванд. мисли мо масалан мо бо назардошти баъзе ҳолатҳо, бо назардошти наздик будани дари ҳамсоя ё дари хонаҳои дигар ё дарвозаи хонаҳои дигар метавонем ки дарвозаро тавре шинонем ки тарафи дарун кушода шавад, метавонем тавре шинонем ки тарафи берун кушода шавад. чаро дар хонаҳои анъанавии барои мисол якутҳо, ин яке аз қисматҳои русия аст, не медонем, дарҳо ҳамеша тарафи дарун кушода мешаванд. барои чӣ? савол фаҳмо аст? марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. чанд варианти ҳама наздик ҳисоби иқлимаш.
اقلیم بیشتر چی میکنه مثلا وقتی که مادر میکشیم چقدر هوا مثلا زدم و میشه نه اگر یک واریانتش هم شویم یکوتیو در خانوی یک کوچکی هم خیلی رنگی پلاتفرم زندگی میکنن اگر در سنی بیرون شده شد ممکن مقصد یخ میبنده دیگه سنی بیرون شده نمیشه سنی درون که گرم است یخ بس قسمت شمالی روسیه خانه کردن مقصد طرفی درون شدن علاقه آسان‌تر است ولی هم یخ نمیبنده از بیرون ممکن خب واریانت بو که طرف اقلیم میره با همین خنکی و اصلا خنکی واریانت میشه یعنی یخ نداشتنی درها یکوت خلقیت هم در قسمت شمالی روسیه خلقیت هست یکوت ها در قسمت درست یک قرنگ شد ها از اینجا یکوت سیبی ها داخل میشه بله هم طرف باید خنک است این واریانت نمونش نمیتونه دیگه بعضی وقت با میدی منطق نمیشه یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت سرداری دسته کی به سوال جواب میدهد محترم روی به این سوال من جواب میدم بعد یک خلاصه برای گروه همون ما به خلاصه اومدیم که از حسابی که نسبتا منطقه خنک‌تر که هست خب وابسته به اقلیم همون منطقه این وابستگی زیاد دارد یعنی علاقمندی جای یکمی اقلیم و بسیار آنها همون حجره هاشون که مثلا بیشتر از چوبی که بودن دیگر چی یا یکی در عموم یک حجرگه بودن اگر که از طرف داخل شدن همون هوایی که وارد میشدگی مثلا وقتی که صبح از خواب میخیزی پس خونه مثلا پر از برف است یا دیگه حالت در این حالت شما نمیتوانید که درو به طرف یعنی بیرون کشید به طرف بیرون کشید و وقتی که خنکی و دیگر چند باشه همیشه داخل خونه که گرم هست در این حالت میتوانید که به طرف یعنی داخل خونه کشیدن آسان‌تر است نه که و همین یعنی که اونجا تابستان نمیشه به فکر شما نه وابسته همین تابستان نمیشه اونجا نه ما فقط اینجا گپ سری همون خنکی منطقه میرود که یعنی به فکر شما وقتی که پشت در برف و یخبندی است طرف بیرون کشیده نمیشه بله بینها دشوار درون میکشوین بعد برف رو چیکار میکنن خب اکنون از اونی که در داخل خونه میمونید دشوارتر میشد از داخل این خوبتر است داخل خونه هم کردید با برف یک طرفه کردم یعنی که وقتی که در طرف درون میکشید بعد برف تازه کرده رفتن میگیرید بله خوب قبول است جواب شما نمیدونم این جواب چه فکر کردید ولی این جواب درست است سبب اساسی همون برف زیاد است وقتی که در طرف بیرون کشیده می شود پشت در پر برف است و اونجا بعضی برف‌های میبارد که فقط همون بامی بینا میتابد تمام و در طرف درون میکشویند و بعد майда تازه کرده برای خودشون پیرهن ساخته برای بیرون رفتن آماده میکنن این البته در بعضی منطقه‌ای که اونجا زمستان بسیار قراتون است سوالی رقمی 6 توجه کنید با سوال بعد اون که در آغاز عصر 20 در نامیبیا الماس پیدا شد اونجا مردم زیاد رفتند و یک شهرچه هم پیدا شد مرکزی به قول کارکرد و کافتوکابی الماس و بدتر برای حل یک پرابلم ها با اونجا یک تجهیزاتی رو هم بردند که اختراعکار آن یک آلمانی است و یکی از جایزه های بسیار با نفوذ رو اولین شده به دست آورده است شما گویید که چی تجهیزات بود آن گپ درباره چی می رود سوال فهم است مرامت یک دقیقه وقت فکر کنید بیشتر الماس جهان در وای از خود جمهوری آفریقای جنوبی و هم کیلو هم از لحاظ تو نمیدونم در قسمت شمالی جمهوری آفریقای جنوبی یک این اسباب اینجا بود یه زنش اسباب سطح برای الماس کوبی و استیفال الماس الماس از درون کوه میکنن فیلم تجهیزاتی که کوه رو سوراخ کردن اینه که سر اینجا که در آغاز 20 کیلو ما علاقه رفتن میگه نه ممکن برای نشخه کوه هست که مینا اسباب مینا کوبی و کیلو کوبی امرام
ممکن هم علمش برای همه وای تجهیزات گرفتم جایزه را هم علم گفتن در کن نمیگه پیش اگه جزء را که گرفتگی بود میگم علمش سوفور که بهترین مثلا بهترین یک روشنیت داده اولین جایزه ها را نوبلی جایزه نوبل نما چی دست کن میگه مینوزی دستگاهی که مثلا سوختگی کوکانی میشه یا وارینت مثال همون یک دقیقه وقتی شما سپارش شد مرامت سردار دسته کی به سوال جواب میدید؟ محترم راوی با این سوال خودی من جواب میدهم مرامت بعد خلاصه برای ما یعنی که ما اگر دونیم در قسمت جنوبی افریقا ذخیره هم طلا و هم اوران به نهایت زیاده است و خصوصا اگر جمهوری آفریقای جنوبی رو نگاه کنیم از همین ذخیره بایست شاید که بعد اون که علاقه کارکرد طلا به اوج اعلا رسید مردم به همینجا مهاجرت کردن بعد این کارکرد اوران در اینجا شاید آغاز گردگی باشه اسباب برای معین کردن همون موقع جایگیری شوی اوران در ترکیب جنس‌های کوهی و این کدام یک آلمانی فکر کرده است؟ بله گفتم که اونا یک اسبابی را بردن که اسباب نامعلوم است یعنی با ایکس اشاره میکنیم ایکس نامعلوم یعنی که همون اسباب یک آلمانی اختراع کرده بود همون ایکس اسباب رو گرفتن بردن چه اسباب بودن؟ خیلی حساب اونه که خودی اوران چی یک قوه کشش یا اون جهت مثل اونه که در قشون‌های سرحدی و دیگر چه خیلی اسبابی که برای معین کردن موادهای ترکنده و چی هست همین گونه یک اسبابی اختراع کردگی باشد که هم موقع همون یعنی که اینجا گپ درباره میدونید دوستای اولی عصر 20 میرود نامیبیا و این گفتیم که یک فیزیک اون رو اختراع کرده بود بر صورت خیلی جوابتون قبول است فکر میکنم که حالا جوابی درست رو از این جانب خواهید شنید برای چی با فکرتون من گفتم که نامعین است ایکس است گفتم برای چی فهمیدید شما و گفتم ما از اولین نفرانی بود که یک جایزه بسیار مشهور رو به دست آورده بود فهمیدید گپ درباره کی میرود ایکس نورها گفته چی را میگفتن با ولی ما امروز با دیگر چی استفاده میکنیم ایکس نورها گفته بله چی را میگفتن همین جایزه نوبل اولین شده کی گرفته از به نظر شما مری کوری نه این ماریو این بدتر بود رزرو وای ذره های اتمی و خب من برای شما کمک میکنم وقتی که اونجا پیدا میشد الماس مردم خیلی زیاد میره اونجا شهرچه پیدا میشد و بعد ضرورت پیدا میشد که همین اپارات یا همین تجهیزات رو برن این تجهیزاتی که اکنون ایکس نورها میگفتن و بعدتر به نام همون نفر گذاشتن این رنتگن بود رنتگن و بعضی کارمندان چیکار میکردن همون پاره های متال های قیمت چیکار میکردن برای دزدیدن چیکار میکردن به فکرتون حتی فرو میبردن میخوردن کی یعنی برای کارمندان بودن بله و اون سکانر رنتگن میکرد و میدیدن و همین گونه ایکس سکانرها یا سکانرهای نوری پیدا شده بودن و این تجهیزات کمک میکرد که همون ذره های سنگ های قیمت که بعضی کارمندان برای کارمندان میدزدیدن میبردن به خانه همین چیزا پیشگیری کنن سوالی رقم 7 توجه کنید به سوال در آن شهر کرمل هست ولی این مسکو نیست در آن شهر عبادتگاهی پتروپاولوسک هست ولی آن سن پتربورگ نیست شما گویید که گپ درباره کدام شهر می رود آن شهر کرمل دارد ولی مسکو نیست عبادتگاهی پتروپاولوسک دارد ولی سنت پتربورگ نیست گویید که کدام شهر است که من برای شما کمک میکنم و میگن که اساس گذاشته شده است به این شهر در عصر 14 حدود سالهای
بعد عصر 14 خلاصه و بعدتر شما باید بعد یک دقیقه نام این شهر با زبان بگیرید. این امیدوارم که فهمیدید که در کجا جایگیر است اسلواکی و حالی نامش هم پیدا میکنید. مرحمت فکر کنید. چون نامش فراموش کردم در پاکستان برای که خود کیف یکی از منطقه‌های اوکراین آخه اوکراین که ما دو واریانت های بلاروس یا روسیه سفید مرکزش مینسک یا که اوکراین کیف نه اینجا فقط منطقه روسیه رفته سه کیف همین واریانت نزدیک برای که اساس زور تأسیس دهنده همین شهر تو در کتابی صنف 10 همین گهگرافی لیکن بلاروس بعدا واریانت همین نزدیکتر همین شهر روسیه کیوی اصلا میونه حتی در وای کیف تمام منطقه روسنشین و تمام یادگیری روسی منطقه رو حفظ کرده میشه نگاه داشتن. یک دقیقه وقتی شما سپری شد مرحمت سردار دسته کی به سوال جواب میدید؟ اعضای دسته ما شهباز جواب میدید. جواب دسته ما این شهر کیف پایتخت اوکراین وزیر می باشد. کیف واقعا هم شهر کیف. کی فکر کردی جواب؟ سوال یک جایا وقتی شما تأسیس دهنده همون گفتید که همون شهر در یک منبع همین شهر کیف همون تأسیس دهنده شو نگفتیم راستی. نه نامش نه شما یک از تأسیس دهنده گفتید چی؟ هیچی نگفتیم ما درباره تأسیس نگفتیم. گفتیم که در مورد اساس گذاشتن همون شهر گفتیم که این عصری 14 از گفتیم. یک محقق خوب کیف جواب قبول کنم؟ بله جواب قبول میکنیم. گفتید که یک جای فکر کردیم نه؟ و موافقی تجربه که در روزی ما داریم ملکه اصلا همین جوابای نادرست گروه ها یک جای فکر میکنن. نادرست از جوابتون. اینجا شهری که کرمل دارد ولی مسکو نیست، شهری که مثلا همون عبادتگاه پتروپاولسک اونجا هست ولی سنت پترزبورگ نیست. این پایتخت تاتارستان است. قزان. سوالی رقمی 5 توجه کنید با سوال. در بعض منطقه ها از آن جمله در تیبت یک وقت یک عنعنه بسیار عجیب بود در مکتب ها که معلم نه در اول صنف و روبروی بچه ها بلکه در کرسی آخرین میشیشت. یعنی در آن جایی که بچه ها نشستن از همه قفا معلم میشیشت و اونو فکر میکردن که همین تجربه منفیت دارد، این واریانت خوبتر است و شما بگید که مقصد اساسی همین تصمیم آموزگار در تیبت مخصوصا چی بود؟ چرا او از همه آخر میرفت میشیشت؟ جاش همونجا بود، یعنی جاش همونجا بود، همونجا می نشست. مرحمت یک دقیقه وقت فکر کنید. ترس خانواده گم کردن برای که این روز بعضی آموزگارا در قفا میشینن و خش برابر دی خانواده که وقتی خانواده درست کم میبروید خش وای نکنند برای گم نکردن حالت استرس یعنی ترس گم کردن حتی مستقلی خود موندم بسیار وقت هم خیلی از کسایی که نمیشه سوس کنن پیش نمیگذارن که خشوتر فهمن و چی کنن کسایی که خوبتر کنن قفا دعوی میکنن. یک تجربه در دوره مکتبی خودم اگر انجام داده بشه خیلی چیز رو نمیگه که کرسی معلم در اون قفا بود بعد پشت طلب هم اساسی معلم برای یک واریانت تفکیک ما همین ترس گم کردن ترس نه که مثلا بگوی نظارت کنم قفا همان کی با کدام کار مشغولیت داره نه همه وقت آموزگار مثلا چی میگی ترس با واریانت فکر کنیم با کی چی واریانت داره شاید مستقلیت هم باشه یعنی در هم قفا میشته برای نظارت کردن برای که یک دقیقه وقتی شما با آخر رسید مرحمت سرداری دسته کی به سوال جواب میدهد؟ خب
با این سوال اعضای دسته ما فتوزاده عزیز جامدیه. مرحمت. بقیده گروه ما یعنی جواب چنین می باشد که برای همان آزادی همان خواننده ها باشد. شاید آموزگار میخواست که خواننده ها مستقلانه و آزاد فکر خود را بیان نمایند. بله، وقتی که معلم نمیبینی فکر آزاد بیان کرده میتوانی. همان ترس و اضطراب شاید گم میشد. شاید اون سبب دیگر است اینجا بچه‌ها. و همزمان میتواند که وی نظارت خوبتر نظارت کند. نظارت چی کند؟ خوانندگان. چیکار نظارت کند؟ اونا چیکار میکنن وقتی؟ یعنی به قاعده های درس شکنی راه ندهند. کدام قاعده ها؟ درست شینن، گپ نزنن. گپ نزنن و خیلی نزدیک اومدن چیکار کنن؟ حرکت های ناجانه کنن. از همه قاعده از همه سبب اساسیش نگفتین. به درس گوش کنن. به درس گوش کنن و مشغولیت های استاد رو اجرا کنن. نه با یک چیز دیگه است. تلفن موبیلی چی نه، برای تلفن موبیلی فراموش کنیم. خوب با کدام مقصد میرود در پوش میشینن. یک نفر تصور کنید یا سپورش میدهد یا کدام یک مشغولیت یک مسئله میدهد، بچه ها همه مشغولی حل کردن اون هستن و خودش میرود در آخر میشیند. برای چی؟ برای چی بچه ها؟ نکوچانیدن همون خواننده ها از یکدیگر، یعنی که کسی به کسی کمک نرساندن، یعنی مستقلانه. وقتی که از اونجا میشینی خوبتر میبینی نه؟ بله، همون یعنی یک واریانت هم بسیارتر طرف تیبت که گفتید همین بسیار حتی نوارهای هست در طرف خود همین خطای هم دولت‌های نزدیک بیشتر همش پرگالک‌ها که استفاده می‌برند در رفت درس یا دیگر رو بردار کردن. شاید آموزگار از خفای درس نظارت میکنن که یا دیگرشون انا همین جوابی کاملا درست است. آفرین. انا همین از جوابی درست. یک سبب اساسی که میره در کرسی خفا میشنند نگاه میکند این یعنی امکان ندهد که بعضی‌ها به هم دیگر کمک کنند و همین شپرگالک‌ها دست به دست شود. سوالی رقمی 11. توجه کنید با سوال. 25 نوامبر سال 2011 در یکاترینبورگ مراسم کشاده‌شوی یک بینای بلندوشیانه صورت گرفت و نفری که این بنا را کشاد نسبش با نسب نفری که همون بنا به نام او است مانند است. شما گویید که گپ درباره کدام شخصیتی مشهور می رود؟ 25 نوامبر سال 2011 در یکاترینبورگ یک بلندوشیانه کشاده می شود و نفری که همون بلندوشیانه رسما به استفاده داده کشاد نسبش به نسب همون نفری که همون بلندوشیانه به نام او است مانند است. یعنی همون نسب است. شما گویید که اینجا گپ درباره کدام شخصیتی مثلا برای روسیه شناخته می رود؟ مرحمت یک دقیقه وقت فکر کنید. فقط در یازدن بینو را می‌سازن با اون شخصیت‌های تاریخی میمونن. مثلا شخصیت‌های تاریخی در روسیه پیوتریه میگن اون شخص تاریخی که برای بررسی قواعد به نام هوای موندگان وقتی که شخصی که هوای میکشن نسبش به همون نسب و تاریخی مانند است. یلسین یکاترینبورگ مثلا فامیل با همون بینوها را به نام یلسین میمونن. شخصیتی برجسته قطعا باید برجسته باشد. یا برای همون شخصیت ها نماشون پیوتر است. ایوان گروزنی میتواند باشد. خب لینین با فیلم یکم کس دیگر سال 2011 علاقه سوسیالیستی نیست لینین با پوتین یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرحمت امید جان جواب میدهد. خب محترم راوی اهل گروه ما یک جای به خلاصه آمدیم که این بنا به نام
шахсияти барҷастаи таърихӣ на танҳо Русия балки мамлакатҳои пасошӯроӣ ҳам дахл дорад, яъне Владимир Ленин, Ульянович Ленин. Владимир Ленин? ҳамун насабаш ва ҳамун нафаре ки лентара бурид расман, он нафарам Ленин ном доштам? Не, насабаш мо медонем ки не, ман фаҳмидам. Инҷо гап дар бораи он меравад ки нафаре ки расман ин бинора кушод, насабаш монанд буд ба насаби нафаре ки бино ба номи ӯ аст. Яъне Ленин буд касе буд ки ҳамон лентара бурид. Ҳамин шояд Владимир Ульянович ном дошт. Не, инҷо гап дар бораи насаб меравад. Ном ва номи падар, не насаб, фамилия. Владимир. хуб, бар сурат мебинам ки дар 2 дақиқа ман им ҷавоба фикр кардем, саломат бошем. Албатта расам бояд фикр кард ки масалан киҳо ҳастанд нафароне ки дар минтақаҳои алоҳида таваллуд шуданд, ё намедонам машҳур ҳастанд, ё намедонам, ва бадтар аз ин ки ман гуфтам ки Екатеринбург гуфтам, бояд гӯям ки инҷо гап дар бораи Висоцкий мерафт ва фарзандаш вақте мекушад, табист ки насаби ӯ ҳам Висоцкий аст. шинохтед ки аст Висоцкий? Не? фикр мекунам ки акнун шумо бачаҳои насли нав ворид мешавед ба интернет, сурудоша гӯш мекунед, фикр мекунам, ва фикр мекунам бо ашъораш, бо эҷодиёташ шинос мешавед, мебинед ки кадом ҳунарҳои дигара дошт ва фикр мекунам ки фаҳмо мешавад. хуб, бар сурат ёдрас мешавам ки ин тим ном дошт омӯзгори ҷавон. бачаҳо, барои шумо ман муваффақият, барор ва комёбиро орзу мекунам. фикр мекунам ки бозии дигари шумо бозам хубтар мешавад. ташаккур мегӯям ба муаллифони саволҳо ки барои мо саволҳоро фиристоданд. сипос ба бинандаҳои бисёр азиз ва арҷманд. то барномаи дигар, Субҳон Ҷалилов будам. комёбу муваффақ бошед.